శంకర్రావు గారు ఉన్నారు కదా సార్? నమస్కారం. నమస్తే సార్. ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు NRI Samai, live from Los Angeles. This is your today's host, Srikanth Kocharla Kota. Friends, weekend after weekend, we try to bring in people who can spread awareness about matters that concern to the citizens of our country and people who do extraordinary work for the benefit of society and our people. So this week is no exception, my friends, and the topic of today's discussion is political corruption in Andhra Pradesh and its fallout. Today, we are pleased to have ex-minister Mr. Shankarrao Garu on our show. So, the name P. Shankarrao holds extreme relevance at this point in time as the YSR Congress chief, Mr. Jagan Reddy, was taken to custody and jailed last week by Central Bureau of Investigation after Mr. P. Shankarrao Garu approached the State High Court in late 2010 seeking a CBI probe into Jagan Reddy's ill-gotten wealth. So, treating Dr. Shankarrao Garu's letter as a public interest litigation, the court in August last year ordered probe by the Central Investigation Bureau. So we'll talk to him in a little while about how the entire episode unfolded and what was the motivation behind his letters to the State High Court. So friends, to just introduce what Dr. Shankarrao Garu is, Dr. P. Shankarrao Garu is an Indian politician from the state of Andhra Pradesh, and he is a representative of Indian National Congress Party as of January 2012, and he has been elected on 5 occasions as a member of a legislative assembly in India. 5 occasions, my friends. So he is presently representing Secunderabad Cantonment constituency. So Rao Garu was first elected way back in 1983 as a candidate from Shadnagar constituency, and subsequently he got re-elected for that constituency on 3 more occasions. So he served as irrigation minister in Kotla Vijayavaskar Reddy Garu's cabinet, and as well along with Dr. Y.S. Rajshekar Reddy's cabinet, he had a role as deputy CLP leader while the party was in opposition as well. So today we have P. Shankarrao Garu. So welcome to our show, Shankarrao Garu, and we are really delighted to have you on our show today. Okay, Srikanth Garu and Los Angeles and USA NRIs. What is the time? I don't know. Namaskar to one and all for giving me the opportunity by the USA radio for Telugu people and originated from India. Thank you very much. Thank you. I am so happy you are introducing me to our people about my profile as well as my fight against the corruption. The 2 biggest scandals of our country. Now the CBI is very much busy, tirelessly, day and night, round the clock with nearly half dozen episodes. One is MR Properties, next is Raheja Properties, another is Oblapuram Mines, that is Gali Janardhan Reddy, then Y.S. Jagan, like that. So many episodes, and our CM also have filed the case of the lead standard, and as well as the Polavaram irregularities also. I only filed the case in the Andhra Pradesh High Court. Why I was inspired, I was struggled to come up in the life. I know the poverty and hunger. To save 10 NP, I used to walk 10 kilometers. Now you can understand why I'm after the corruption. You see, whoever struggles to come up in the life without any formal background, yes, or the influence or any other thing, they will know their success fruit. They will enjoy much more than the
any other person who comes with the influence or by the lift by giving the all other means. Is it not? Sir, you're absolutely right. Why I am fighting against the corruption? No, our Madam Sonia Gandhi ji, she gave the message to our country people and our party cadre in the year 2010 when she was elected unanimously fourth time as a AICC president in the year 2010 from December 18th to 20. With this message, she gave the message to the nation and our party cadre and people that fight against the corruption, fight against undue favor, misuse of power. Oh, very good. Sir. And at the same time, Her Excellency, the President of India, Srimati Pratibha Patil ji, she gave the same message in the joint parliamentary session to our country parliament members. With that spirit, I am fighting against the corruption. That is the spirit. I never, many people, they have deprived the justice by the political interference and political powers and undue favor by the bureaucrats and political setup in our country. I am not against the political setup or bureaucrats. They must work for the transparency. They must not give any kind of due importance to chaparosi. Chaparosi means to be in a limelight and important positions. They will stoop down for any kind of the things illegally they will do. And later they will suffer. I gave when I was fighting against the corruption, I gave the message that till 4 months back up to 2012, January 18th, I was Minister for the Industries and Textile, Handlooms and Public Enterprises. And I was holding about the more than 200 portfolios. And I have toured the entire country. There was the weaver's death, that is Bunkam. Right. That the weaver's deaths were every day there were 1-2 deaths, so sometimes even more than dozen deaths. After my taking as a minister, I gave the challenge. This portfolio was very small, but I will get the result. If I fail to get the result for the suicidal death, I gave the challenge that the department should be vanished and I will resign from the cabinet. Then when it was published in all the electronic and print media, Madam Sonia Gandhi ji, when I met her to thank her in the same month, December 18th, she asked me, Shankar Rao ji, I know that this is a small portfolio for you. You are a senior most politician. Out of 7 elections, I lost only once with this narrow vote. And he said, you find that you are the right person to do the justice to the weaker weavers suicidal problem. Then I innovatively struggled. At that time, the budget was only 50 crores. The weavers are the second largest profession after agriculture. I gave the best packages, even that packages were appreciated and their loans were waived out. And the best packages I gave that was appreciated by Her Excellency President of India when she had her winter holiday in Bolaram Rashtrapati Nilayam at in my constituency. My constituency is Secunderabad Cantonment. That is a military area. Right. Right. Then I also did a cloud seeding experiment in our country for the first time. At the time I was the minister in the Vijay Bhaskar Reddy's government in the year 1991 to 94. This cloud seeding experiment done by me, by the government in our country. At the time of the drought situation, when there are no proper rains, people used to pray, used to do the yagnas. Yes, yes. I found out the silver nitrate, the clouds, clouds and thick clouds, whenever the cloud seeding is depending on the depth of the cloud and velocity of the cloud and the height of the cloud. Like that.
we did the experiment with the silver nitrate. Then it was successful at that time. And you know that now the water is sold in the market. In the past, the people used to get a lot of water. Right. Plenty of water. Now, today is the day, the water is more costly than the blood. Absolutely. There is no substitute for water. There is no substitute for water. There is substitute for food, substitute for air. Without exposing the natural air, you can, since birth to death, you can survive. And without eating your proper routine food, rice or bread or roti and other things, you can eat alternate, you can choose only by eating the mutton or fish or chicken or bread or chane batana and any other alternative methods food you can choose. But there is no substitute for water. Water is the gift of the God. Right. Is it not? That is, sky is the source and the ground is the locker. Is it not? Yes. Like that, I innovatively I worked. That is at the time when I was the minister in Andhra government. Yes. The NABARD and the Reserve Bank have banned the agriculture loan for 13.5 years. I was when I became the minister in the year 91. At that time, throughout country, 218 districts in Andhra Pradesh, 11 districts out of 23 districts were affected. It is deprived the agriculture loan by the NABARD. And the Reserve Bank, unfortunately, by ignorance, if the NABARD people officials give the loan to the farmer, Reserve Bank, there is no refinance. By Ukarakurki, if we manage that Reserve Bank also, REC means Rural Electrification Corporation, they never give loan. Like this, one or other side, they will be deprived by the government conditions that the farmer is deprived. Like that, in our country, more than 28 crores of the farmers are affected at the time when I was minister in year Vijayabhaskar Reddy government in the year 1991-92. Then I called the then father of the cloud seeding, Professor Padma Vibhushan Koteshwaran. He was awarded for Padma Vibhushan nation's second highest award in the year 1962. He did experiment from 1962 to 62. 3 years he did. Every year there are 4 months cloud rainy season. But we will get only out of 4 months, that is 120 days, 30 good cloudy days. Okay. In the clouds only we have to do the experiment with the silver nitrate. Okay. That was the first done by me in our country. And that was appreciated by the then Prime Minister, P.V. Narasimha Rao Garu, in the national conference where I have attended, V.C. Shuklaji, then Water Resources Minister, and Balram Jakarji, then Agriculture Minister, both they were present. They gave me the appreciation and compliments, and that I gave the note on the national program, where one Dr. R.K. Prasad, not Prasad, R.K. Prasad, who is the National Groundwater Chairman, he was the Padma Bhushan at that time. In the informal chat, he said, there is a PAI, People Action International, that American Satellite Agency, about your country, I'm telling. That has predicted by 2025, every 1/3 man in our country, worldwide, they will face the water shortage. World is divided into three categories. One is more water areas, water space areas, and water shortage areas. India comes under the water shortage areas. Oh, wow. Like that, world is divided. That report is given by the American Satellite Agency, that is People's Action International, PAI, P-A-I. With interest, innovative way, I was a leading medical practitioner. I was the panel director for 4 public sector industries. Okay. The ECL, NFC, HL, HMD,
Indian Airlines, LIC, Midani, Saga Tool, Charminar, BHL, like that. I had an opportunity to do to TV Narasimha Rao Garu and Nataraja Ramakrishna and so many other PCC, the President, DC Noor, Kodan Reddy, Indrasen Reddy, so many people and so many VIPs also. Right. Like that, I always, my profession taught me prevention is better than cure. Right. When the water shortage, there are no rains, the water is, there is no substitute. Only the water is the substitute for the water. Right. For example, if you take beverages or cool drinks or soft drinks or any fruit juice, whichever the manner you take, that base is the water, is it not? Right. Like that, I brought every drop of the water should be recharged into the ground. That should be the national program. I gave the awareness program for the nation. Then the country has introduced that program in natural calamities. They made a program like family planning way. Every drop of the water should be recharged into the ground. That should be the national program. I give the call. That was appreciated. Like that I have done. And in Andhra Assembly, twice I was complimented by Andhra Assembly in the form of the resolution. Resolution only at the time of the condolences. If any member of the house or the right, then only the resolution will be passed. Some people will pay the resolution from the appreciation by their performance and condolence messages. They will send in the form of the resolution by the assembly or parliament. And twice I was complimented for the dark areas ban, where the 85% of the groundwater exhausts. Such places is declared as the dark areas, where no agricultural loan by the NABARD, no refinance by the Reserve Bank, no REC current. Like that, in our country, 28 crores of people in country. In Andhra Pradesh, 1 crore 20 lakhs farmers are affected. Due to my efforts, that was lifted by the crowd seeding experiments to take care of every drop of the water should be in the form of the precipitation theory. It's like you have done enormous amount of work. I wanted to go one after the other, Shankar Rao Garu. Tell me. So the first thing is your fight against the Andhra Pradesh corruption that you have relentlessly pursued. So let's go one after the other because a lot of our listeners and callers are staying online. Okay. Tell me. If anybody wanted to ask me anything, I am prepared to answer. And if you ask specifically, I am prepared to answer. Absolutely, sir. I'll bring one after the other. Right now, the first thing, the fallout of Mr. Jagan Mohan Reddy, just because Dr. Shankar Rao Garu has moved the court asking for a probe into his ill-gotten work. So what motivated you to write a letter to the AP state government to seek... to the court, in the form of the letter, sumoto they took. You see, at the time of taking the oath, Bandhu Preeti, Raga Dveshalu, Ottadilaku Rongamu. Undue favor, misuse of power, we will come under the pressure. That is the type of oath we take at the time of the minister, central minister, or state minister, or chief minister, or prime minister, or MLA, or MLC, or MP. This is in our constitution, there is a oath is like this. And by defeating the spirit of the oath, these people, Rajshekar Reddy and some other minister on whom I am fighting, and they did undue favor, misuse of power, amassed the wealth by doing all kinds of misdeed favors. I have filed in the court, so in sumoto to the court. The High Court has gave the direction to the CBI court to investigate. And now the number of IAS, IPS officers also in the jail, and the number of one minister already in the jail, and another 5 ministers are also on the way, and our chief minister also most likely to go to the jail.
on a red sandal issue. Right, Mr. So why in 2010? I'm sure a lot of people know that Dr. Shankar Rao Garu will never keep quiet if it is anything again, related to corruption. Why in 2000? Why not earlier? That's the big question, right? No, I'm fighting against the corruption. Earlier, before the Jagan, when Rajshekar Reddy was the chief minister, at that time also I was fighting against all misdeeds, misuse of power and other things also. You can ask our people. And I am the last, now I am fighting against MR properties, Raheja properties, Gali Janardhan Reddy's Bhuvlapuram and Jagan and Polavaram and NTR Nagar issue of on our Home Minister, and the 26 GOs given by the about 6 ministers due to that GOs. All these people they have deposited money in the Jagan's organizations, Jagati and Bharati, so many. Is it not? And Sakshi. Yes. Like now the present CBI Joint Director Lakshmi Narayana is doing well. His father was the superintendent engineer when I was the irrigation minister in the Andhra government in the year 91 to 94. But he is doing very well. Yes. Good work. But he is not having the sufficient staff. The way if we had the sufficient staff, you know where the income tax is raided. Right. Simultaneously, all the relatives, friends, houses will be raided. In this, due to lack of staff, only 40 members are with him. And he is now engaged with so many cases. Is it not? Right. Number of cases and number of VIPs. And you see, today he has provided special security 12 members. When I am fighting, and if I am not, yes, it is a good sign. He has given the good protection. Right. You see, when I am fighting alone, I am having only 2 gunmen every day. Oh. Okay. And they have withdrawn entire security. I wrote letters to the Madam Sonia Gandhi ji and President of India, Prime Minister, Home Minister, and all the AICC General Secretary, Oscar Fernandez, Ahmad Patel and Azad. You see, I wrote 5 days back letters to all these people. So far, there is no response. You see, they have sacked me from the government. When I am fighting with on corruption with a big personality, they have sacked by amassing the wealth like anything by our Chief Minister. All entire cabinet are involved in all kinds of corruption activities. Right. 90% of the ministers. You can ask anybody you are known to your relatives or friends from India. You can ask the question which I posed, what the feelings have expressed regarding the corruption in our state. Right. You see, after my fighting on corruption, whether I'm supporting the officials not to yield to the pressure of the ministers. Right. And you say, if you feel it is not genuine, write in the note file and turn down. You will have the temporary grahanam. Right. That is the suffering. You will not be posted in the focal point. Non-focal you will post. But it is not permanent. Is it not? Good officer, good persons will be respected, honored. Their service will be taken at any time. One must not go stoop down, and the GOs are finally issued by with the signature of the minister. In this Bhuvlapuram mines, then mines minister Sabita Indra Reddy, she signed in the same day, one day only in 2007, same day she issued, called the meeting with the 8 different officials from the director. Mines stays outside the secretariat, and from section officer to the principal secretary level, they took the decision or chamber and issued the GO in the same day. Wow. Sir, we have a listener, Mr. Kishore from Kakinada. He's asking you a question, sir. Sir, okay. Dr. Shankar Rao Garu, there are a lot of culprits in all parties.
why don't you pull them too and show the real face to our people? So if you can answer this Telugu, that will be really good అని అడుగుతున్నారు సార్. కిషోర్ గారు కాకినాడ. కిషోర్ గారు నమస్కారం. యా చెప్పండి సార్. హలో కిషోర్ గారు నమస్కారం. చెప్పండి సార్. ఆయన మీరు చెప్పింది నేను సరిగా ఒప్పుకుంటాను. మీరు ఎవరిది అనేది నాకు స్పెసిఫిక్ గా ఏమన్నా సమాచారం ఉంటే దాని మీద అడిషనల్ గా విల్ గెట్ ది సమాచారం, అడిషనల్ సమాచారం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను నాకు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ లేదు, పార్టీ సపోర్ట్ లేదు, ఢిల్లీ వాళ్ళది కేంద్ర ప్రభుత్వము హైకమాండ్ అంటే సోనియా గాంధీ, ఏఐసిసి, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నాకు సెక్యూరిటీకే నేను లెటర్ అందరికి ఫ్యాక్స్ పంపిస్తే 5 రోజులు దాటిపోయింది, ఇంతవరకు గతి లేదు, ఇది లేదు. హౌ కెన్ ఓన్లీ మ్యాన్ విత్ 2 గన్మెన్? ఒక గన్మెన్ ఏమో మా ఇంటి మీద అటాక్ చేసి నాకు థ్రెటనింగ్ కాల్స్ వచ్చినాయి. ఈవెన్ దెర్ ఇస్ నో సెక్యూరిటీ. మై చీఫ్ సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్, డూ యూ నో లార్డ్ భగవాన్ బాలాజీ? Oh my. They are my security. They are taking care of my security. Right. Lord Venkateshwara, తర్వాత అల్లా, జీసస్ క్రైస్ట్, భగవాన్ మహావీర్, మా గౌతమ బుద్ధ అండ్ గురు నానక్. దే ఆర్ మై సెక్యూరిటీ పీపుల్. కిషోర్ గారు సార్, మీరు కాకినాడ నుంచి కాల్ చేశారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. కిషోర్, స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే దయచేసి nrissamai@gmail.com రాయండి. అది శంకర్రావు గారు చేయడం జరుగుతుందండి. థ్యాంక్ యూ అండి. మీరు తెప్పించుకోండి, నాకు పాస్ ఆన్ చేయండి. ఐ సర్టన్లీ ఫైట్. ఐఎమ్ ది లాస్ట్ పర్సన్ టు స్పేర్. మై మదర్ గేవ్ ఏ మెసేజ్ టు మీ. నాకు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, బిడ్డ పేరుతో పెరుగు, డబ్బుతో కాదు. డోంట్ డూ సిన్స్ ఫర్ మా సంతోషాన్ని గురించి, మా బాగోలు గురించి, మమ్మల్ని బాగా ఉన్నత పొజిషన్ లో పెడుతున్న గురించి ఒకరిని పొట్టగొట్టకు, ఒకరి యొక్క ఖర్చు తీసుకోకు. పేరుతో పెరుగు, నాట్ డబ్బుతో అన్నది. తర్వాత లాస్ట్ సండే ఆంధ్రజ్యోతిలో స్పెషల్ ఆర్టికల్ నా గురించి వచ్చింది. ఇక్కడ మన వాళ్ళు నవ్య అంటారు దాన్ని. నవ్య తెలుసా? మీరు చూడండి అందులో. లాస్ట్ సండే అంటే 20వ తారీఖు 5వ నెల 2012 ఆదివారం. ఓకే సార్, మనకి ఇంకొక కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు సార్. సార్ మేడం, ప్లీజ్ గో హెడ్ విత్ యువర్ క్వశ్చన్ అండి. ప్లీజ్ టెల్ యువర్ నేమ్ అండ్ లొకేషన్ ఫ్రమ్ వేర్ యువర్ కాలింగ్. డాక్టర్ శంకర్రావు గారు ఇస్ లైవ్ ఆన్ ఎయిర్. థ్యాంక్ యూ. హలో. హాయ్, మై నేమ్ ఇస్ స్నేహ. ఐఎమ్ కాలింగ్ ఫ్రమ్ న్యూ జెర్సీ. నమస్తే అండి, చాలా బాగుంది మీ షో. తర్వాత నేను న్యూ జెర్సీకి వచ్చింది. నేను మినిస్టర్ ఉన్నప్పుడు లాస్ట్ ఫిబ్రవరిలో అదే ఇదే అయింది కదా చాలా, దానికి వచ్చింది. చెప్పండి అమ్మా, మీ పేరు? నా పేరు స్నేహలత అండి. నేను ఎన్ఆర్ఐ సమయ వాళ్ళతో. నమస్కారం అండి. మీరు చేసే పని అంత చిన్న పని కాదండి, చాలా మంచి పని. తర్వాత చాలా గట్స్ ఉండాలి మీరు చేసే పనికి. మీరు మీలాంటి వాళ్ళది గుడ్ విషెస్ తల్లి, మీలాంటి వాళ్ళ గుడ్ విషెస్. అంటే మీరు సేఫ్ గా ఫీల్ అవుతారండి. మీరు అంటే ఇవన్నీ చేస్తుంటే మీరు సేఫ్టీ ఉందా అండి మీకు అని కొంచెం బాధ వేసింది. అది అడుగుదాము, మీరు ఎట్లా ఉన్నారు అని. చెప్పిన కదా, నాకు 2 గన్మెన్లు ఉంటారు 24 గంటలు. ఒక గన్మెన్ ఇంటి దగ్గర, మా ఇంటి మీద కూడా అటాక్ జరిగింది. తర్వాత థ్రెటనింగ్ కాల్స్. ఒక గన్మెన్ నేను ఇక్కడ బయట ఒక గన్మెన్ ఉంటాడమ్మా, అంతే. ఇక నా గన్మెన్ భగవంతుడు ఎవరు? లార్డ్ వెంకటేశ్వర, తర్వాత భగవాన్ బాలాజీ, మన అమ్మవారు, శివుడు, తర్వాత సాయిబాబా, హనుమంతుడు, తర్వాత అల్లా, జీసస్ క్రైస్ట్, తర్వాత భగవాన్ మహావీర్, గౌతమ బుద్ధ, తర్వాత గురు నానక్. వాళ్ళే నా సెక్యూరిటీ చూసేటోళ్ళు. నేను ఎప్పుడు వాళ్ళ నమ్ముకున్నాము తప్ప ఎవరు లేకుంటే. మంచి పని చేయడానికి ఏమండి, మంచి పని చేయడానికి ఎప్పుడు భగవంతుడు ఉంటాడండి. ఏ రూపాయలు వస్తాడు, ఏ రూపాయలు నన్ను ఇక్కడ స్నేహలత గారు, మా ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను, నువ్వు జగన్ ఎంబడి ఎందుకు పడుతున్నావు? వై ఆర్ ఆఫ్టర్ జగన్? వై ఆర్ ఆఫ్టర్ హిమ్? నువ్వు ఒక్కరు ఎందుకు ఆయన ఎంబడి పడతావు అని ఒకటి. రెండోది, హైకమాండ్ సోనియా గాంధీ గురించి, ఢిల్లీ గురించి నువ్వు ఒక్కరిమే ఉన్నావా మాట్లాడడానికి అనంటే నేను మాట్లాడుకుంటే కనీసం మీరు జగన్ ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతా ఉన్నారు. ఈ క్వశ్చనింగ్ ది అథారిటీ ఆఫ్ ది సోనియా గాంధీ, హైకమాండ్ అండ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అంటే నువ్వు మాట్లాడదు, వేరే ఎవరు మాట్లాడతాను, కనీసం మీరు మాట్లాడచ్చు కదా అంటే, ఆర్ యూ డిక్టేటింగ్ మీ?
ఈ విధంగా ఇక అని నన్ను ఏం చేసేసిండు, జనవరిలో 18th రోజు సాక్ చేసాడు. డ్రాప్ చేసింటే చాలా సంతోషపడేవాడిని, లేకుంటే రిజైన్ చేయమని అడిగితే ఇంకా సంతోషపడేవాడిని. సాక్ ఎవరిని చేస్తారమ్మా, మెడల్ బట్టి దొబ్బేసినట్టు, బయటకు ఇలగొట్టేసినట్టు. అవునా? నేను ఇప్పుడు ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ మాట్లాడతానంటే నాకు సిఎల్పి రూమ్, కాంగ్రెస్ లెజిస్లేటివ్ పార్టీ రూమ్ తాళం వేసేసి నన్ను లోపలికి అలో చేయకుండా. ఇప్పుడు రోజు నేను బయట నుంచే మాట్లాడుతున్నా కదా, ఇష్యూస్ ఉంటే. ఇప్పుడు ఉన్న మంత్రులు సుమారుగా 80% ఆఫ్ ది మంత్రులు ఇండల్డ్ ఇన్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ కరప్షన్, ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఎర్రచందనం. ఆయన మీద కూడా కేసు వేసిన కదా, మీరు చూసుకుంటారు. థ్యాంక్ యూ స్నేహ గారు, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సారీ మీ ఫీలింగ్స్ మా గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినారు. ఐఎమ్ సో గ్రేట్ఫుల్ టు కలి. హలో సార్, శంకర్రావు గారు, వీ హ్యావ్ అనదర్ లిజనర్ లైవ్ ఆన్ ఎయిర్ రైట్ నౌ. సార్, go ahead with your question and mention your name and place where you are calling. హలో శంకర్రావు గారు, నా పేరు క్రాంతి అండి. నేను లాస్ వేగస్ నుంచి చేస్తున్నాను. క్రాంతి ఎక్కడి నుంచి బాబు? లాస్ వేగస్ అండి. లాస్ వేగస్. థ్యాంక్ యూ క్రాంతి. హౌ ఆర్ యూ? ఎక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ ఉంటారు బాబు క్రాంతి? ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈస్ట్ గోదావరి అండి. వెరీ నైస్, వెరీ నైస్, వెరీ గుడ్. చెప్పాబు. అదే మీది చూసిన తర్వాత నిజంగా చాలా ఇన్స్పిరేషన్ వచ్చింది. అంటే చాన్నాళ్ళ నుంచి మేము కూడా ఒక ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ సైడ్ ఉన్నా కానీ తర్వాత ఇన్నాళ్ళ నుంచి అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒక 25 years నుంచి మేము ఇండియాలో ఉండి ఏమీ చేయలేము, ఏమీ చేత కాదు మనకి అనుకున్నప్పుడు మీలాంటి లీడర్స్ ని చూసి మేము చాలా ఇన్స్పైర్ అవ్వాలి, అవుతున్నాం కూడా. థ్యాంక్ యూ క్రాంతి, వెరీ నైస్ ఆఫ్ యూ. నేను పెద్ద తురుంకాన్ని కాదు, మీలాంటి వాళ్ళు ఒక తమ్ముళ్ళది, చెల్లెళ్ళది, వాళ్ళది, అన్నలది, అక్కలది, వాళ్ళ యొక్క గుడ్ విషెస్ తోనే నేను ముందుకు పోతా ఉన్నా. నేను పెద్ద ఇన్స్పిరేషన్ అని కాదు మీకు. ఓన్లీ నేను ఒక సామాన్య ఒక దళిత కుటుంబంలో పుట్టి ఆకలిని, దారిద్ర్యాన్ని అనుభవించి స్ట్రగుల్ చేసి లైఫ్ లో వచ్చినాను. టు సేవ్ 10 NP I used to walk 10 kilometers. 24 గంటలు తిండి తినకుండా ఉండి శనగలు, బఠానలు, పల్లీలు తిని చదువుకున్న వాడిని. పుస్తకాలు లేకుంటే లైబ్రరీలో పోయి పుస్తకాల పేజీలను జింపుకొచ్చుకొని చదువుకుంటుంటే. ఇన్నవా బాబు? I know the poverty and hunger. I was struggled to come off India. అందు గురించి ఈ కరప్షన్ అనే దాన్ని చిన్న క్వశ్చన్ ఉంది. థ్యాంక్ యూ కాంతి. ఒకటి, మనకి ఇప్పుడు ఈ పాలిటిక్స్ లో మెయిన్ గా పాలిటిక్స్ అనే కాకపోయినా ఇండియాలో కరప్షన్ అనేది అయిపోయిన తర్వాత తెలిసే దానికన్నా అవ్వక ముందు మనం ఎలాగా దాన్ని అవ్వకుండా చెయ్యాలి, ఎటువంటి రూల్స్ లేదంటే ఎటువంటి ఏ విధంగా మనం ఇప్పుడు నేను కాంతి యూ ఆస్క్ మీ జిల్లా ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో శంకర్రావు గారు వచ్చిన తర్వాత సైకలాజికల్ గా, పొలిటికల్ గానీ, బ్యూరోక్రాట్ గానీ సైకలాజికల్ గా ఎటువంటి ఫియర్ ఉన్నది ఆయన పేరు చెప్తే మీరు అనుకోండి. పీపుల్స్ లో ఇప్పుడు అన్నా హజారే ఉన్నాడు, ఆయన థియరీ. నేను ప్రాక్టికల్ గా రిస్క్ తీసుకొని ఫైట్ చేస్తున్నాను లైఫ్ మీద. ఎట్లాంటి పెద్ద పెద్ద ఏమాయమితులు, మంత్రులు, ముఖ్యమంత్రి, తర్వాత చీఫ్ సెక్రటరీ, సుప్రీంకోర్టు చీఫ్ సెక్రటరీ, 8 మంది ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లకు కూడా డైరెక్షన్ ఇచ్చింది కదా, వాళ్ళు కూడా ప్రాసిక్యూట్ చేయమని. 6 మంది మంత్రులు. ఈ విధంగా ఏంటంటే మనకు ప్రజలు సహకారం ఉంటారు, ప్రజలు మనెంబడి ఉంటారు. మనకు ఎవరు ఏది చేయవలసిన అవసరం లేదు. మనం మంచి పని చేస్తుంటే ప్రజల నుంచి మద్దతు ఉంటుంది. ప్రజల లోపలికి వాళ్ళ అవేర్నెస్ వచ్చింది. ఎవరన్నా ఫైట్ చేస్తున్నారు కరప్షన్ మీద అంటే వాళ్ళ పేరుతోనే ప్రజలలో ఒక గుబులు పుట్టుకొచ్చుతుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏ విధంగా అయితే గుడ్ విషయం నాకు తెలియజేస్తుందో అదే విధంగా ఇప్పుడు నాకు ఎన్నో స్కాండల్స్ ఉన్న దాని విషయంలో కూడా నాకు రోజుకు ఒక 2-3 టెలిఫోన్స్ అన్న వస్తాయి, 2-3 కాల్స్ అన్న వస్తాయి, లెటర్స్ అన్న వస్తాయి, తర్వాత మెసేజెస్ అన్న వస్తాయి SMS రూపకంగా. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు మీరు ఒక ప్రొఫెషన్లు ఉన్నారనుకోండి, మీరు ఒక డాక్టరు, ఆర్కిటెక్టు, లేకుంటే ఒక ఇంజనీరు, సమ్ పర్టికులర్ ప్రొఫెషనల్, లాయరు, అలా ఆ ప్రత్యేకమైన వృత్తిలో యు ఆర్ వెల్ నోన్ అండ్ వెరీ పాపులర్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ జస్టిస్ అండ్ ఎక్స్పర్టైజేషన్ అని అంటే ఆటోమేటిక్ గా పీపుల్ వస్తారు. ఇప్పుడు నేను కరప్షన్ మీద ఫైట్ చేస్తున్నాను, ఎక్కడ కూడా రిస్క్ తీసుకోకుండా, ఈవెన్ చీఫ్ మినిస్టర్ కూడా వదులుతలేడు. గాలి జనార్దన్ రెడ్డిని అయినా కానీ, జగన్ అయినా కానీ, ఇప్పుడు మన ప్రస్తుతం ఉన్న చీఫ్ మినిస్టర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి అయినా, కేబినెట్ మినిస్టర్ల మీదైనా, అధికారుల మీదైనా, ఇంక్లూడింగ్ చీఫ్ సెక్రటరీ అయినా, డీజీపీ మీదైనా పాయింట్అవుట్ చేసి మాట్లాడుతున్నారు అంటే నాకేం సెక్యూరిటీ లేదు.
ఓన్లీ 2 గన్మెన్ ఉంటారు. ఒక గన్మెన్ ఇంట్లో ఉంటారు, ఒక గన్మెన్ న్యాయంబడి వస్తారు. నేను భగవంతుడే నా సెక్యూరిటీ. వెంకటేశ్వర స్వామి, తర్వాత సాయిబాబా, షిర్డి సాయిబాబా, అమ్మవారు దుర్గమ్మ, కనకదుర్గమ్మ, తర్వాత అల్లా, గురునానక్. అవును సార్, కానీ మనం రాజ్యాంగ పరంగా గన్మెన్లు. సార్ క్రాంతి గారు ఒక్క నిమిషం. మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి ఇంతకుముందు ఎన్ఆర్ఐ సమయంలో మనం చాలా మంది అంటే కిరణ్ బేడి గారు, ఇట్లా ప్రశాంత్ భూషణ్ సుప్రీంకోర్టు లాయర్, ఇట్లా చాలా మందిని కొంకణ్ రైల్వేస్ ఎండి రాజారాం గారు వీళ్ళందరితో మాట్లాడడం జరిగింది సార్. మీ క్వశ్చన్ కి వాళ్ళకి ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే, ఎప్పుడు దొంగతనం చేసిన తర్వాత ఆ దొంగ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము, ముందుగానే వాడు దొంగతనం చేయకుండా ఏం చేయాలనే దానికి వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానం ఏంటంటే సార్, అఫీషియల్ సీక్రసీ యాక్ట్ ని సవరణ చేయాలి. అఫీషియల్ సీక్రసీ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరైనా బ్యూరోక్రాట్ గాని ఏది గాని ఒక జీవో గాని ఒక నిబంధన గాని సవరిస్తుంటే ఆ సవరణని ఇంటర్నెట్ లో పెట్టడం, దాన్ని పబ్లిక్ కి తెలియజేయడం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఒక్క జీవో వస్తేనే ఆ జీవోని పబ్లిక్ కి పెడుతున్నారు అనమాట. దాని వెనక చాలా తతంగం జరిగి ఉంటుంది. సో ఈ కరప్షన్ ముందుగానే అరికట్టాలంటే అఫీషియల్ సీక్రసీ యాక్ట్ ని దాన్ని మనం సవరణ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవరైనా బ్యూరోక్రాట్ ఒక డెసిషన్ గాని ఒక జీవో గాని పాస్ చేసేటైతే ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ పర్టైనింగ్ టు ద జీవో షుడ్ బి పుట్ ఇన్ ద పబ్లిక్ డొమైన్ అని వాళ్ళు తేల్చి చెప్తున్నారు. దాని మీద ఫైట్ కూడా చేస్తామని చెప్తున్నారు సార్. అది కూడా అదే విధంగా రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అని వచ్చింది ఆర్టీఐ. అవును సార్. కూడా నేను చాలా సమాచారం తెప్పించిన. ఇవాళ మన రాష్ట్రంలో అయిన లూటిది నేను రేపు మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఏదో ఉన్నదో ఇస్తే నేను ఏమేమి సమాచారం చెప్పినా నేను రేపు మీకు చేస్తాను. రేపు మీరు చూడండి హౌ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లాంటి అవన్నీ ఇట్లా మనము వాళ్ళది ఇప్పుడు అన్యాకాంతమైన భూములు, వక్ బోర్డ్ భూములే కానీ, సీలింగ్ ల్యాండ్సే కానీ, సర్ప్లస్ ల్యాండ్ కానీ, పైగా ల్యాండ్లే కానీ, సలార్జంగ్ ల్యాండ్లే కానీ, తర్వాత నవాబుల ల్యాండ్లే కానీ, రాజుల ల్యాండ్లే కానీ, ఇట్లా రకరకాల ల్యాండ్స్ అన్నిటినీ మనం వాక్ బోర్డ్ ల్యాండ్లే కానీ, తర్వాత ఎండోమెంట్స్ ల్యాండ్లే కానీ, ఇటువంటి పట్టా ల్యాండ్స్ కానీ, అన్యాకాంతమైన ల్యాండ్స్ అన్నిటిని వివిధ ఇవి చెప్పేసి వీటికి సంబంధించిన బుక్స్, డాక్యుమెంట్స్ అవి ఉంటాయి కదా, అవన్నీ మిస్సింగ్ అని చెప్పి దాని మీద చట్టం తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తే రాబోయే 100 సంవత్సరాల వరకు ఇప్పుడున్న బడ్జెట్ 10 times పెట్టించేయచ్చు. మీకు కూడా కొద్దిగా అర్థమైంది. ఒక్కొక్క రాజు మహారాజులకు వందలాది వేలాది ఎకరాల భూములు, ఒక్కొక్క నవాబులకు వందలాది వేలాది భూములు, ప్రభుత్వ భూములు. ఇప్పుడు మీకు బంజారీలు, జుబిలీలు, ఇక్కడ వేలాది ఎకరాల భూములు అన్యాక్రాంతం ఇది చేసేసి అవన్నీ తీసిన నేను మీకు ఇస్తాను, మీరు అక్కడ కూడా డిస్ప్లే చేయండి. ఇటువంటి అన్ని వాపసు తీసుకుంటే ఇవాళ జిహెచ్ఎంసీ పరిధిలో సుమారుగా మోర్ దాన్ 20,000 hectares ఆఫ్ భూమి అన్యాక్రాంతమైంది. ఆ నవీన్ మిట్టల్ అని వాళ్ళు మన సీఎం మేనేజ్ చేసుకుని చేసుకుని నేను నా ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద అడిగినాను. దానికి 67,000 రూపాయలు చాలా కడితే జీరా తీసిస్తామన్నారు. చాలా రకాల ఉన్నాయి. ఈ విధంగా వాటిని అన్ని వాపసు తీసుకుంటే ఇవాళ హైటెక్ సిటీలా, బంజారిల్లా, జుబిలీల్లా గజము ఒక పీక్ పీరియడ్ లో ₹1,00,000 గజం పోయింది. ఎకరము దగ్గర 100 కోట్ల దాకా పోయింది. ఆ విధంగా పోయిన సందర్భాలు కూడా ఉంది కదా. ఇవన్నీ మనం ఇది చేస్తే అన్యాయకరమైన ప్రతి వస్తువు కూడా తిరిగి తీసుకుంటే ప్రజల మీద మనం ఎంత తక్కువ ఒక 25 సంవత్సరాల వరకు ట్యాక్స్ లేకుండా నడిపించవచ్చు. రైట్ సార్. ఇప్పుడు నేను కూడా చెప్పిన, నిన్న కూడా మాట్లాడినాను. అవును సార్. అవునండి. థ్యాంక్ యూ. నేను మీరు అది ఇచ్చింది కదా, నేను పంపుతా మీకు. నేను ఏమేమి రైట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కింద సేకరించింది అది మీకు ఈమెయిల్ అది చేస్తాను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ క్రాంతి గారు. క్రాంతి గారు క్వశ్చన్ ఉందా సార్ మీకు? థ్యాంక్ యూ సార్. శంకర్రావు గారు, ఇప్పుడు మరొక క్వశ్చన్ సార్. మీ బ్రాడ్ పొలిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే 1983 నుంచి, అంటే దాని ముందు నుంచి కూడా పబ్లిక్ లైఫ్ లో ఉన్నారు. 1980లో కౌన్సిల్, తర్వాత 83 నుండి అసెంబ్లీ. ఫస్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ రిజల్ట్ నాది ఇండియాలో. ఫస్ట్ పంచాయతీ రాజ్ సిస్టమ్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది నా పాత కాన్స్టిట్యూన్సీ షాద్ నగర్. ఇది సర్పంచ్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, సమితి ప్రెసిడెంట్ అనే పదాలు అక్కడి నుంచి మొదలైంది. పండిత్ నెహ్రూ గారు 1956లో ఇంట్రొడ్యూస్ ఇనాగ్రేట్ చేసింది అక్కడ. అట్లా మీ బ్రాడ్ పొలిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్, పబ్లిక్ లైఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తో వాట్ యూ ఈస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి సార్? ఫ్యూచర్ ఆఫ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి, లా విల్ టేక్ ఇట్స్ ఓన్ కోర్స్ ఆఫ్ యాక్షన్, బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ లూప్ హోల్స్ ఉన్నాయి. ఆ లూప్ హోల్స్ తో ఆయనకు అడ్వాంటేజ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఓకే, లూప్ హోల్స్ ఏంటి సార్ అది?
అది నేను మీకు తర్వాత చెప్తే ఇప్పుడు అది నాట్ ఫర్ మీడియా బాగుండదు కోట ఉన్నది కదా అది. ఇప్పుడు వాట్ వాజ్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ యువర్ లెటర్ అండ్ దానిలో ఉన్న ఫైండింగ్స్ ఏంటి సార్? వాట్ ఈస్ దట్ స్పెసిఫిక్ యూ థింక్ has made you feel that he has amassed huge wealth? జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు 2004లో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు ఆయన రిసోర్సెస్ 11 లక్షలని చూపెట్టింది ఆయన ఆస్తిపాస్తు. ఆయన 2009లో ఎంపీగా పోటీ చేసే నాటికి 85 కోట్లను రిజిస్టర్ చేసింది. తర్వాత అదే సంవత్సరము వాళ్ళు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రూపకంగా పే చేసింది 500 చిల్లర కోట్లు. ఈ విధంగా 2004లో 11 లక్షల అధిపతి 2009కి వచ్చేటళ్లకు 5 కోట్ల ఇన్కమ్ చూపెట్టిండు. తర్వాత విత్ ఇన్ 1 year లోపల 2009లో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిటర్న్ వేసినప్పుడు 500 చిల్లర కోట్ల రూపాయలు ట్యాక్స్ రూపంగా చూపెట్టిండు. ఇంత ఏ జాదు వలన ఏ బిజినెస్ చేస్తే ఒకటేసారి అంటే అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ కట్టిండు 500 చిల్లర. అంటే ఫుల్ ట్యాక్స్ వచ్చేటళ్ళకి దగ్గర 2,000 అవుతుంది కదా. అడ్వాన్స్ ట్యాక్స్ అంటే 1/4 ఎంతలో కడతారు కదా, 1/3 1/4 ఎంతలో కడతారు. అంటే ఆ విధంగా ఎట్లా వచ్చింది అనేది నేను అప్పటి నుండి నేను ఐవాజ్ వస్తుంది అట్లా. దాంతో పాటు వీళ్ళందరి మీద కూడా పడ్డా కదా నేను, మిగతా వాళ్ళ రైజా ప్రాపర్టీస్ దాంట్లో అది కూడా 100 కోట్ల రూపాయలు మంత్రులు ముఖ్యమంత్రులు డబ్బులు తీసుకొని దానిని ఇది చేసేవాళ్ళు. అది కూడా రైజాది మీకు అతి త్వరలో విత్ ఇన్ వీక్ కోర్టులో స్టార్ట్ కాగానే అది కూడా ఫైల్ చేస్తున్నా. ఓకే ఓకే అండి. సార్ కవిత గారు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారండి. లెట్ మీ నేను కవిత గారు, దిస్ ఇస్ ఫ్రమ్ కవిత గారు. సార్, డాక్టర్ శంకర్రావు గారు, యూ హెవ్ స్పోకెన్ అబౌట్ సోనియా గాంధీ కన్వేయింగ్ మెసేజ్ అగేన్స్ట్ కరప్షన్, బట్ we are reading reports wherein she is the world's 4th richest politician. So with no viable source of money and she not being into any business, why isn't there a probe against Mrs. Sonia Gandhi garu? What is your take on this అని అడుగుతున్నా సార్. లేదు, నాకు తెలియదు. మీరు చెప్పిన దాంట్లో వాస్తవం లేదని నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం వరల్డ్ 4th రిచెస్ట్ పర్సన్ అనేది వాళ్ళు త్యాగాల కుటుంబం నుంచి స్వరాజ్ భవన్, ఈర్మూర్తి భవన్, ఆనంద్ భవన్ లో పుట్టి ఇవాళ కిరాయి ఇంట్లలో ఎంపీగా ఉన్న కిరాయి ఇళ్లలో ఉంటున్నారు. మీరు ఏదో చెప్పిందో దాంట్లో వాస్తవం ఉంటే మీరు సమాచారం నాకు ఇవ్వండి. దెన్ ఐ కెన్ గివ్ మై వ్యూ, మై ఫీలింగ్. మై నాలెడ్జ్ దాంట్లో వాస్తవం లేదు. దట్ ఇస్ నాట్ కరెక్ట్. కవితమ్మ గారికి చెప్పండి, ఆమెకి ఏమైనా సమాచారం ఉంటే మీ ద్వారా తెలియజేయమనండి. షూర్, థ్యాంక్ యూ కవిత గారు, థ్యాంక్ యూ. అండ్ సార్, మిమ్మల్ని ఇంకొక క్వశ్చన్ సార్. సార్, మెనీ పీపుల్ రైట్ నౌ ఇప్పుడు ఆఫ్టర్ ద ఫాల్ అవుట్ ఆఫ్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి అండ్ హీ గోయింగ్ టు ద జైల్, they claim that Jagan's arrest has eventually resulted in double sympathy. ఒకటి ఏంటంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఎక్స్పైరీ తర్వాత ఆయనకు వచ్చిన sympathy, and then he going to the jail is unfortunately bringing in, or fortunately bringing him some good sympathy for him, which will result in a good result in by-election. What do you think fallout of Jagan is do you think it is a fallout of Congress party? What is your opinion? I'm coming to the point. Sure. Number one, ఈ లీడర్షిప్ ఏదైతే మా ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ పిసిసి ప్రెసిడెంట్ కానీ దే ఆర్ 15-20 రోజుల నుంచి జగన్ కరప్షన్ మీద మాట్లాడుతున్నారు. అంతకుముందు ఎవరైనా మాట్లాడిందా? జగన్ భార్య, కిరణ్ భార్య, సీఎం భార్య దగ్గర బంధువులు, ఆయన ఎప్పుడైనా మాట్లాడిందా? మీరు చూడండి, రికార్డు తిరిగి చూడండి. తర్వాత ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నాను. నేను ఎప్పటి నుంచో 2 ఏళ్ల నుంచి నేను ఫైట్ చేస్తా ఉంటే, నేను కేసు ఫైల్ చేసింది November 21st, 2010. అప్పుడు మంత్రి కాలే, విన్నారా? అప్పటి నుంచి చేస్తే వీళ్ళు ఎప్పుడైనా మాట్లాడిందా? నంబర్ 1, ఆల్వేస్ సింపథీస్ గోస్ విత్ సఫరల్. ఇది అక్కడ పక్కన పెట్టండి. నేనేమన్నాను, నేను క్యాన్వాస్ చేస్తాను. ఆయన కాన్స్టిట్యున్సీలో పోయేసి అప్పుడు ఆయన ఎంపీగా పోటీ చేసినప్పుడు కూడా నేను అన్నా, ఇప్పుడు కూడా మొన్న అన్నా, నన్ను పంపిస్తే నేను పోయి అడుగుతాను. ఎందుకంటే నేను పోతే ప్రతి బూత్ లోపల ఒక 10-20 ఓట్లన్నా అదనంగా రావా? When I have filed the case against him, when I am fighting against the corruption, the way convincing method గా convincing way గా ఫీలింగ్స్ వచ్చే విధంగా నేను ఎంత ప్రెజెంట్ చేయగలుగుతా, వీళ్ళు చేయగలుగుతారా? వీళ్ళిద్దరు, ఆయన నత్తిబాబు, ఆయనో సత్యబాబు. వాళ్ళు చెప్పేది భాష ఎవరికైనా అర్థమవుతారా? మీ తెలుగు వాళ్ళకే అడగండి, అవునా లేదా? వాళ్ళు మొన్ననే ఒక్కొక్కరు 10 ఓట్లు వేయండి అని అన్నాడు.
ఒక్కొక్కరు 10 ఓట్లు వేయించలేదంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటీస్ ఇచ్చింది కదా. మళ్ళీ నిన్న ఇంకో కాంట్రవర్సీ ఏంది, అందరూ కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఓటేయాలి, లేకుంటే 7 కోట్ల స్వామి కోపం పడుతున్నారు ఈ విధంగా మాట్లాడేది. ఇట్లా మాట్లాడితే ఒక రెస్పాన్సిబుల్ పర్సన్ ఎలక్షన్ కోడ్ తర్వాత ఒక స్టేట్ యొక్క చీఫ్ గా ఉండి తర్వాత ఇంకొకటి వైఎస్ రాజారెడ్డిని మా నాన్న జైలుకి వెళ్ళి ఇడిపించిండు అన్నాడు. తర్వాత జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కేసులు ఉంటే నేనే ఆయనను బయట వేస్తాను. ఈ విధంగా మాట్లాడొచ్చా? నేను అన్నా కదా, ఎవరన్నా పిల్లు వేస్తే లోపలికి అయిపోతావు అని చెప్పి నన్ను మీడియాలో కూడా వచ్చింది చూడండి. ఈ విధంగా ఒక హెడ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఈ విధమైన భాష మాట్లాడదు. తర్వాత వీళ్ళది ఏదైనా కన్విన్సింగ్ ఉంటుందా? వాళ్ళ పర్సనాలిటీ లేదు, వాళ్ళకు ఎక్స్పోజర్ లేదు, తర్వాత ప్రజలలో గుడ్ విల్ లేదు. కనీసము నాకు పదవి ఉన్నా లేకున్నా మీలాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడిన వాళ్ళ గుడ్ విల్ అని ఉన్నది. అవునా? నాలాంటి పంపిస్తే నేను ఈ కరప్షన్ మీద ఫైట్ చేసేసి కరప్షన్ ఫైట్ చేసినప్పుడు పెద్ద పెద్ద తలకాయలంతా కలిసి నన్ను స్పాక్ చేశాను. నేను ప్రజల దగ్గర పోయి మెసేజ్ ఏదైనా మాట్లాడుతున్న 4 ఓట్లు ఎక్కువ రావా చెప్పండి గుర్తు పోలీసులు అంటే దే వాంట్ జగన్ షుడ్ విన్. రాబోయే కాలంలో ఎందుకు కన్ఫరెన్స్ సీమాంధ్ర లోపల జగన్ వర్సెస్ పెద్దబాబు వర్సెస్ చిన్నబాబు, పెద్దబాబు అంటే చంద్రబాబు, చిన్నబాబు అంటే జగన్. ఇక్కడ తెలంగాణ వచ్చినప్పుడు మిక్స్డ్ రియాక్షన్ ఉంటుంది. తెలంగాణ గురించి ఎవరు కన్విన్సింగ్ మెసేజ్ ఇస్తే వాళ్ళకు ఓట్లు వేస్తారు, అంతేనా లేదా? ఇది దిస్ ఈజ్ ది థింగ్. సఫరర్ అనేది ఒకటి. తర్వాత దే ఆర్ నాట్ గివింగ్ ది కన్విన్సింగ్ మెసేజ్ టు ది పీపుల్ వై యూ షుడ్ నాట్ బి గివెన్ ది ఓట్. ఆయన ఓటు ఎందుకు వేయకూడదు అనేది చెప్పడానికి గురించి. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇవాళ నేను మీడియాలో మాట్లాడినా, ఈమె విజయమ్మ, షర్మిల వాళ్ళు సోనియా గాంధీని, తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ పాలసీస్ ను, కాంగ్రెస్ పాలసీస్ ను అన్ని తిరుగుతా ఉన్నారు. తిరుగుతుంటే కనీసం లేడీ మినిస్టర్లు అయినా 5 మంది లేడీ మినిస్టర్లు ఉన్నారు, 16 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు, 4 ఎమ్మెల్సీలు ఉన్నారు. లేడీలు ఉండి కనీసం సోనియా గాంధీని ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరుగుతా ఉంటే రిజైనర్ ఇవ్వలేదండి. వీళ్ళంతా ఎగిరిపోయే పక్షులు. రేపు జగన్ వస్తాడేమో సీమాంధ్రలో మనకు ఎందుకు తలకాయ నొప్పి అని వీళ్ళ భయం వీళ్ళకి కలిగింది. వాళ్ళు పాపీ పేటికి సవాల్ నౌకరీకి తలాష అని అనే విధంగా వాళ్ళ సేఫ్టీ వాళ్ళు చూసుకుంటున్నారు. సోనియా గాంధీని హైకమాండ్ ఇష్టం వచ్చినట్టు లేడీస్ తిరుగుతున్నా, అంతకుముందు జగన్ తిట్టింది. ఎప్పుడైనా వీళ్ళు ఎక్సెప్ట్ నేను తప్పించి ఎవరైనా రిజైనర్ ఇచ్చినా మీరు క్రికెట్ చూడండి, కనుక్కొని మన వాళ్ళని అడగండి. రైట్ సార్. శంకర్రావు గారు, అలానే మీరు ఇట్ సీమ్స్ లైక్ ఆల్రెడీ మీరు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి అబ్బాయి జగన్ రెడ్డి యూ సెంట్ అవుట్ ఎ లెటర్ టు ద స్టేట్ హైకోర్ట్. ఇప్పుడు యూఆర్ గేరింగ్ అప్ ఫర్ మన సవితా ఇంద్రారెడ్డి సన్ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ సవిత మీద కూడా వేసిన. నేను హైకోర్టుకు నేను ఇదేస్తున్నా, ఇంప్లీడ్ అవుతున్నాను. నేను సుప్రీంకోర్టు నుంచి డైరెక్షన్ ఇచ్చింది కదా వీళ్ళని ప్రాజెక్టు ఎందుకు చేయకూడదని. వాళ్ళు జవాబు ఇవ్వలేదు కదా. నేను ఇంప్లీడ్ అయ్యి వాళ్ళ మీద చర్యలు తీసుకున్న విధంగా మిగతా 5 మంత్రులు సవిత గాని, తర్వాత గీతారెడ్డి గాని, కన్నా లక్ష్మీనారాయణ గాని, ధర్మన్న ప్రసాద్ గాని, ఇప్పుడు వీళ్ళందరి మీద ప్రాజెక్టు చేయమని ఇచ్చేసింది కదా. ఇవాళ రాజశేఖర్ బాధకరమైన విషయం, రాజశేఖర రెడ్డి గారి ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళు మినిమం ఒక 500 కోట్ల కంటే తక్కువ ఎవరు పంపించలేదు. 1000లనే. ఇప్పుడు సవితా ఇంద్రారెడ్డిది నేను 10,000 కోట్లది ఉన్నది, నేను కావాల్సిన ఫ్యాక్ట్ చేస్తా, మీరు చూసుకోండి. తర్వాత గీతారెడ్డి, వీళ్ళందరూ ఎంత మ్యాసివ్ వెల్త్ లెక్కనే. ఎక్కడైనా మీరు ఇండస్ట్రీస్ కు 10, 20, 30 వేల ఎకరాలు ఇండస్ట్రీ ఎక్కడైనా ఉందో మీ అమెరికాలో? ఒక ఇండస్ట్రీ హైయెస్ట్ ఎకరేజ్ ఆర్ హెక్టర్ లోపల ఉన్న ఇండస్ట్రీ ఒక దాని పేరు చెప్పండి. మీ సీ పోర్ట్ ఎందుకు కావదు? సీ పోర్ట్ లో కూడా వేలాది ఎకరాలు అవసరం, లక్షలాది ఎకరాలు అవసరం ఉంటుందా? వాళ్ళు ఇచ్చేసి కిక్ బ్యాక్ పెట్టుకున్నారు. అంత 10%, 20% ల్యాండ్స్ వీళ్ళ పేరు మీద బేరామే పెట్టుకున్నాను. అవన్నీ తెప్పించిన నేను ప్యాక్ చేస్తానని చెప్పిన కదా, రేపు మీరు అది ఇచ్చింది కదా. అవును సార్. సార్ నాకు ఒక విషయం చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు మల్టిపుల్ మినిస్టర్స్ అండ్ ఎమ్మెల్యేస్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ అన్నారు. వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ దెమ్ సార్? మీ ప్రిడిక్షన్ ఏంటి సార్? వీళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అయిన పీపుల్ ఇన్ కరప్ట్ యాక్ట్స్, వాట్ డూ యూ థింక్? అండ్ ద వే ద ప్రొసీడింగ్స్ ఆఫ్ సిబిఐ ఇస్ గోయింగ్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్. ప్రజలలో చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది. ఫ్యూచర్ లో ప్రజలు ఇటువంటి వాళ్లకు మళ్ళీ చట్టసభలకు ఎన్నుకోరు అనేది నేను అనుకుంటున్నా. తర్వాత ప్రజలలో చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది. మినిట్ టు మినిట్ ఈ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా
టైం టు టైం ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతున్న సంఘటనలన్నింటినీ తెలియజేస్తా ఉంది కదా. రైట్. అందు గురించి ప్రజలను చాలా అవేర్నెస్ వచ్చింది. ఖచ్చితంగా ప్రజలు అనుకునే విధంగానే ఉంటది. ఇప్పుడు ఉన్న ఈ ప్రభుత్వంది చేంజ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ సరిగ్గా 15th తర్వాత అవుతుంది. చేంజ్ ఆఫ్ లీడర్షిప్ కావచ్చు, చేంజ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కావచ్చు, లేకుంటే డిజల్యూషన్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ కావచ్చు, లేకుంటే ప్రెసిడెంట్ రూల్ కావచ్చు. ఈ 4 ఏదో ఒకటి అయితే, లేకుంటే 4 అయినా దిక్కులేదు. రైట్ సార్. ఇప్పుడు 2009-2010 లో బలమైన లోకాయుక్త బిల్లు కావాలని చెప్పి అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టడం జరిగింది సార్. ఆ బిల్లు ఎందుకు మరుగున పడిపోయింది, కొద్దిగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారా సార్? కరప్షన్ శ్రీకాంత్ గారు అందరూ కరప్షన్ ప్రియులు అయిపోయారు కదా, కరప్షన్ వ్యతిరేకులు లేరు కదా. ఇప్పుడు మీలాగా ఇప్పుడు మాట్లాడినాం సోదరు మనులందరూ సోదరులు వాళ్ళలాగా లేరు కదా మన దగ్గర. వీళ్ళంతా ఎందుకంటే మ్యాసింగ్ ది వెల్త్ లైక్ ఎనీథింగ్. బాధకరమైన విషయం, రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎంత పెద్ద ఎత్తున కరప్షన్ పెరిగిపోయింది అనేది మీకే తెలుస్తలేదా? మీరు ఎవరిదైనా మీరు కాకినాడ యొక్క ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యే గురించో వాళ్ళ బంధువులు నడుపునని చెప్పండి. ఇప్పుడు సోదరుడు అడిగే కదా, అట్లా ఏ ప్రాంతంలో ఉన్న వాళ్ళ నేటివ్ ప్లేస్ లో ఇప్పుడు ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు కానీ అలా మంత్రులు కానీ ఏంది, వాళ్ళు మంత్రులు కాకముందు, ఎమ్మెల్యేలు కాకముందు, గవర్నమెంట్ లో రాకముందు వాళ్ళ పరిస్థితి ముందు ఇవాళ ఎట్లుంటుంది కనుక్కోండి మీరు. తర్వాత నేను ఎక్కడన్నా న్యాయ పైసంతా కూడా కరప్షన్ లేకుంటూ మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ అండి ఫేవర్ ఇట్లా ఉంటే ఈ పాటికి ఇలాంతా వదిలేవాళ్ళ నన్ను? సార్ ఇది ఈ నేపథ్యంలో నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను సార్. రీసెంట్ గా ఎన్టీవీలో గారు ఎక్కడైనా చూసాము, కొంతమంది లిజనర్స్ కూడా అడుగుతున్నారు, ఇట్లా శంకర్రావు గారు ఈస్ బీన్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ బ్రైబ్ తీసుకునే యాక్టివిటీలో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు అని చెప్పి దాని ఎంతవరకు నిజం ఉందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతారు? ఒక్క కేసు వారిని తెప్పించి దాంట్లో ఇంటర్నెట్ లో పెట్టమనండి. ఐ విల్ హోమ్ మై హెడ్ బిఫోర్ అవర్ కంట్రీ పీపుల్ అండ్ I will not speak about the corruption. Anybody. Okay. I will give 1 year time. Not 1 day. 1 day kaadu, 1 year. Okay. So visuals ani you think it is tampered andi? No visual. Ekkada unnadi meer chudandi. Sir, find out. Internet. There are few visuals that are put on internet saying that Minister Shankar Rao garu is taking bribe ani. So meeku ekkada cheppanandi ekkada avani ఇంటర్ ఫలానదని చెప్పానండి. ఇప్పుడు వీళ్ళందరూ ఏకపోతురా నా మీద కేసు? అవునా లేదా? ఏకపోతురా? అది చూపెట్టండి. నేను ఎందుకు ఇగ్నోర్ చేస్తానంటే పబ్లిక్ నోస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఐఎమ్. నేను ఫ్రెండ్కి వెళ్ళిన నవంబర్ పోతుంటే కుక్కలు మురుగుతా ఉంటే ఆ కుక్కలకు అందరికి జవాబు ఇచ్చి కూడా పోతామా? అవునా లేదా? ఐ ఇగ్నోర్ దెమ్. ఐ ఇగ్నోర్ ది వే దే పుట్. నేను కోర్టులు కచేరీలలో వీళ్ళ గురించి పోను. వాట్ టైప్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఐఎమ్, వాట్ క్యారెక్టర్ ఆఫ్ మ్యాన్, వాట్ కంట్రిబ్యూషన్ టు అవర్ కంట్రీ అండ్ స్టేట్ రిగార్డింగ్ క్లౌడ్ సీడింగ్ దాని విషయంలో అయినా, డార్క్ ఏరియాస్ బ్యాన్ దాని విషయంలో అయినా, ది వే ఇన్నోవేటివ్ వే. ఐ గాట్ ది అప్రిషియేషన్ ఫ్రమ్ ది ప్రైమ్ మినిస్టర్, then Prime Minister P.V. Narasimhan, then Water Resources Minister V.J. Shukla, then Agriculture Minister Balram Jaka. And in Andhra Assembly, twice I was complimented by entire Assembly. I was the only person in Andhra Assembly who was complimented on performance. In the center lopata, Modern India and Pandit Nehruku, Jai Kisan, Indo-Bangladesh war, Bangladesh liberation for Madam Sonia Indira Gandhi ki, అది జై కిషాన్ దాని జై జవాన్ అని లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి ఇండోసేన వారు అప్పుడు ఇండో పాకిస్తాన్ వారు వారు అదే విధంగా ఇది మోడర్న్ ఇది టెలికాం రెవల్యూషన్ ఇది శ్యామ్ పెట్రోల్ పెట్టి తర్వాత 18 ఏళ్ళకి ఓటు హక్కు కల్పించిన రాజీవ్ గాంధీకి. ఈ విధంగా వాళ్ళు వాజ్పేయికి ఏమో ఇండో పాకిస్తాన్ బస్సులో పోయింది చూడాలి. అట్లా తీర్మాన రూపకంగా పార్లమెంట్ లో వాళ్ళు ఆంధ్ర అసెంబ్లీలో మీరు ఏదైతే చెప్పిందో అదంతా టోటలీ ఫాల్స్. నేను జవాబులు ఇవ్వవలసిన అవసరం లేదు. వాట్ ఐఎమ్ ఎంటైర్ స్టేట్ పీపుల్ నోస్ ది పీపుల్ దోస్ ఆర్ రీడింగ్ అబౌట్ ది మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియా, దే ఆర్ వెరీ ఏంటన్నా. Yes sir, absolutely. Sir, ఇంకా శంకర్రావు గారు ఒక రీసెంట్ లెటర్ రిటర్న్ బై యూనియన్ మినిస్టర్ గులాం నబీ ఆజాద్ టు చీఫ్ మినిస్టర్ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి ఫర్ స్ట్రెంగ్థెనింగ్ నర్సింగ్ స్కూల్స్.
eventually that letter, that an important letter which will help 85% of central funding for establishing nursing colleges was found in dustbin in the secretariat. సోదరా ఇక్కడ వినండి, దాని పాయింట్ అవుట్ చేసి నేనే కదా. ఎస్ మీరే చేశారు, అదే అడుగుతున్నాను సార్, ఏం జరిగింది అక్కడ? అంటే మరి ఇవన్నీ నేను రోజు 18 పేపర్లు చదువుతా, సంవత్సరానికి నేను 100 గంటలు పంట, 100 గంటలు. మీరు అనొచ్చు పండుకోకుండా ఎట్లా బతుకుతున్నావు. సౌండ్ స్లీప్ అనేది ఒక 5 నిమిషాలు వచ్చినా దట్ విల్ గివ్ రిలీఫ్, అవునా లేదా? స్లీప్ అండ్ సౌండ్ స్లీప్. సైకలాజికల్ గా మనం సాటిస్ఫై హౌ యూ రిసీవ్, హౌ యూ రియాక్ట్ అనేది దాని విధంగా. ఇంకా అది ఇంటర్నెట్ లో ఏదో వచ్చిందో దాన్ని నేను టోటల్ గా ఖండిస్తున్నా. ఐ ఇగ్నోర్ ఇట్. తర్వాత దాని విషయంలో మీరు గవర్నమెంట్ ముఖ్యమంత్రికి నేను అగేన్స్ట్ మాట్లాడుతున్నా కదా, అగేన్స్ట్ ఫైట్ చేస్తున్నా కదా, మీరే వాళ్ళతో అడగండి. శంకర్రావు గారు దీని విషయంలో యూ ఇన్వెస్టిగేట్, సిబిఐ వాళ్ళని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమని చెప్పండి. ఐఎమ్ ఆఫరింగ్ మై సెల్ఫ్. సిబిఐ లక్ష్మీనారాయణ ఫాదరు నా దగ్గర సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ గా పనిచేసింది నేను ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉన్నప్పుడు. శ్రీశైలం షణ్ముఖమైన పేరు. ఆయన మా మేనాల్లో క్లాస్మేట్ కూడా. ఈజ్ డూయింగ్ వెల్, డూయింగ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ చాలా రిజల్ట్ ఓరియంటెడ్. ఆయనకు ప్రెసిడెంట్ మెడల్ రికమెండ్ చేయాలని నేను గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా రాయడం జరిగింది. విన్నావా? చాలా మంచిగా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తా ఉన్నాడు. తర్వాత మొన్న జడ్జిని కూడా ఏ విధంగా ట్రాప్ చేసి చూసింది కదా కెమెరాల ద్వారా. ఇంకా చెప్పండి. So Shankar Rao garu, it's a great honor meeto ee roju maatladam. The most important thing from NRI Samay we tried to do was bringing in the man who was literally brought in shivers inside the for the political clout that is basically involved in the corrupt acts anamata. So I మీరు దయచేసి మీరు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మీరు జనరల్ గా ఏ మీడియా వాళ్ళనన్నా ఐఎమ్ #1 TRP టెలివిజన్ రేటింగ్ పాయింట్స్ లో ఐఎమ్ #1 ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. వాట్ ఎవర్ ఐ స్పీక్, వాట్ ఎవర్ ఐ టాక్, హైయెస్ట్ వ్యూవర్సా కాదా మీరు ఏ మీడియా వాళ్ళని అడగండి, ఎవరితో అడగండి. చూసి వాళ్ళు ఇంటర్నెట్ లో ఏదో పెట్టి ఏదో అనేది ఐ ఇగ్నోర్ ఇట్, ఐ డోంట్ కేర్. ఇప్పుడు మనము ప్రతి ఒక్కరిని పాయింట్అవుట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవడన్నా ఏం చేసేస్తాడు. తర్వాత భూతద్దముల ఏది చీమని ఇంత పెద్దగా చూపెట్టి చీమను కరిస్తే ఆటోమేటిక్ సరిపోతుంది కదా, దాన్ని చీమను చంపేసిండు, అర్థమైంది కదా. చీమ గర్వగానే చనిపోతుంది, ఇట్లా మనం చేపెట్టండి చీమని చంపిండు, ఇట్లాంటి కబుర్లతో మనం భయపడతామా? ఈ లాస్ట్ బ్రెత్ ఐ విల్ ఫైట్ అగేన్స్ట్ ది కరప్షన్. మీకు చెప్పినాను, మా మదరు గో విత్ ది నేమ్ నాట్ విత్ ది మనీ అనే విధంగా ఎవరికి అన్యాయం చేయదు, ఎవరికి ఖర్చు చేసుకోవద్దు అనే విధంగా మా మదరు. షీ వాజ్ అన్ ఆర్డినరీ ఎంప్లాయీ చార్మినార్ కంపెనీలో. మా నాన్నగారు ఆల్వెల్లో వర్కర్ గా పనిచేసిండు. నేను చెప్తున్నా, నేను ఒక్కొక్క రోజు తిండి తినకుండా శనగలు బఠాన్లు తినుకొని చదువుకున్న వాళ్ళే. పుస్తకాలు లేకుండా లైబ్రరీలో పోయి చదువుకొని పుస్తకాలలో పేజీలు చెప్పుకొని వచ్చి చదువుకున్న వాళ్ళే. దట్స్ వే నేను ఎక్కడ కూడా ఎవ్వరికి భయపడను, ఎవ్వరికి లొంగను. నన్ను నేను ట్రాప్ చేయలేకనా వీళ్ళందరూ మీరు బ్రైబ్ అది. ఇప్పుడు వీళ్ళంతా పెద్ద పెద్ద తలలు జైలుకు పోకుండా నన్ను ట్రాప్ చేయలేదు అనుకుంటారా? నేను నిజంగానే వాళ్ళకు లొంగి తీసుకుంటాననే ఒక ఇది ఉంటే, వాళ్ళకి సమాచారం కానీ అటువంటి ఫీలింగ్స్ ఉంటే దే వుడ్ హావ్ ట్రాప్డ్ మీ, అవునా లేదా? పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ వల్ల ఎంతమంది వేలు జైలు చెప్పు, అవునా? మంత్రుల మీద, ముఖ్యమంత్రుల మీద, వాళ్ళ ఫ్యామిలీల మీద, అవునా? నేను ఎప్పుడైతే ఇంతమంది మంత్రులు ఇంక్లూడింగ్ హోము, తర్వాత చీఫ్ మినిస్టర్ మీద నేను ఎర్రచందనం మీద వేసాను కదా, రెడ్ సైన్ మీద, వాళ్ళు వదులుతుంటారా? అవునా లేదా? ఇప్పుడు మనకి వివేక్ మండవ అనే ఆయన సియాటిల్ నుంచి అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే, సిబిఐ లక్ష్మీనారాయణ గారి 4 months లో ఆయన డెప్యుటేషన్ అయిపోతుంది కదా, దాని తర్వాత జరిగే పరిణామాలు ఏంటి, సక్రమంగా అన్ని జరుగుతాయని మీరు అనుకుంటున్నారా అని అడుగుతున్నారు సార్. నేను ఐ ఆల్రెడీ రోట్ లెటర్ టు ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ సోనియా గాంధీకి, హోమ్ మినిస్టర్ చిదంబరంకు ఆల్రెడీ రాసినాను. ఆయన మంచిగా పనిచేస్తున్నారు. ఇంకో ఆయన మహారాష్ట్ర క్యాడరు, ఈజ్ నేటివ్ ఆఫ్ ఇది మన శ్రీశైలము అంటే కర్నూలు. ఆయన ఒరిజినల్లీ దే ఆర్ ఫ్రమ్ కడప, సెటిల్డ్ ఎట్ కర్నూలు. వాళ్ళ నాన్నగారు షణ్ముఖం అని సూపరింటెండెంట్ ఇంజనీర్ గా నేను ఇరిగేషన్ మంత్రి ఉన్నప్పుడు 91 నుండి 94 మధ్య మా దగ్గర పనిచేసింది. స్టిల్ ఈజ్
హార్డ్ వర్కింగ్ బాయ్, బాగా పనిచేస్తున్నాడు. నేను ఆల్రెడీ లెటర్ కూడా రాసా. మీ తరఫు నుంచి మళ్ళీ ఒక లెటర్ కూడా రాస్తాను. డూయింగ్ వెల్ అండ్ ట్రాన్స్పరెన్సీ గా. ఇవాళ కూడా ఆయన అప్రిషియేట్ చేసిన చూడండి, మీడియాలో వచ్చింది, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియాలో. మనకి ఆయన సర్వీసెస్ ఇక్కడనే ఎక్స్టెండ్ చేసి ఉంటే చాలా మంచిగా పనిచేస్తున్నాం. ట్రాన్స్పరెన్సీగా ఎటువంటి ప్రెషర్లకు లొంగలేడు. ఆయనకు అదనంగా స్టాఫ్ ఇవ్వాలని కూడా నేను రికమెండ్ చేసిన. ఆయనకు ప్రెసిడెంట్ అవార్డు కూడా ఇవ్వాలని కూడా నేను రికమెండ్ చేసిన. ఆ లెటర్ కూడా మీకు నేను రేపు ఫ్యాక్స్ చేస్తాను. తర్వాత ఆయన డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ అన్ని పెద్ద ఎపిసోడ్లు ఉన్నాయి. ఇంకా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వీక్ మీకు రహజాద్ వస్తుంది. అది పెద్ద స్కాండల్. అది కూడా 1000 కోట్ల స్కాండల్. అది దాంట్లో 3 మంత్రులు ఇన్వాల్వ్. అది కూడా నేను మీకు అంత ఫ్యాక్ట్ చేస్తాను. దాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చాలా కేసులు ఉన్నాయి కదా, ప్రతిదీ మనమే అనుకుంటే అది కూడా ఇస్తాను షార్ట్లీ. సార్ మనకి గౌతమ్ గారు కాకినాడ నుంచి ఆయన క్వశ్చన్ అడుగుతున్నారు. సార్, ఏసీబీ హ్యాస్ స్లోడ్ డౌన్ అండ్ ఇట్స్ గివింగ్ స్కోప్ దట్ దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ బొత్స సత్యనారాయణ గారు in liquor syndicate cases. What is your stand on the liquor syndicate? What do you think is going on? లిక్కర్ ది కూడా బయట పెట్టింది నేనే కదా. ఫస్ట్ లిక్కర్ ది, తర్వాత సబితా ఇంద్రారెడ్డిది, వాళ్ళ కొడుకుది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ది ఫస్ట్ బయట పెట్టింది నేనే కదా. మేడం దగ్గర కూడా చెప్పిన, సోనియా గాంధీ గారి దగ్గర, అహ్మద్ పటేల్, ఆస్కర్ ఫెర్నాండిస్, ఆజాద్ గారి దగ్గర కూడా చెప్పిన నేను. వాట్ టు డూ, వాళ్ళు ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సాకింగ్ దెమ్ దే హావ్ సాక్డ్ మీ. అంటే కరప్షన్ కు మద్దతు పలికిండ్రు. ఇప్పుడు దాని ఒక ఎలక్షన్ రిజల్ట్ అది ఏ విధంగా వస్తే చూడండి. ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్, ఇంటెలెక్చువల్స్ అండ్ వీకర్ సెక్షన్స్, బడుగు బలైన వర్గాల వాళ్ళు పార్టీకి ఎంత దూరం వెళ్ళో చూడండి. రేపు రిజల్ట్ జగన్ కు దిస్ ఈజ్ ఆల్సో అడిషనల్ ఫ్యాక్టర్. ఓకే సార్, మీరు మీ దృష్టిలో ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది ఎంపీలని, ఎమ్మెల్యేలని, వీళ్ళందరి మినిస్టర్స్ ని ఇన్వాల్వ్మెంట్ బాగా తీసుకొచ్చారు. మీ దృష్టిలో ఇప్పుడున్న పొలిటికల్ క్లౌడ్ లో ఆర్ దేర్ ఎనీ గుడ్ పీపుల్, గుడ్ మినిస్టర్స్ ఆర్ ఎమ్మెల్యేస్ దట్ యూ కెన్ రెఫర్? ఎవరన్నా పేర్లు చెప్పగలుగుతారా సార్ మీరు? ఇక నేనేం చెప్పాను, మీరే ప్రజలను అడగండి. తర్వాత క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది మీడియాని అడగండి. తర్వాత క్రాస్ సెక్షన్ ఆఫ్ ది పీపుల్, ఎవరైతే లెర్న్డ్ పీపుల్ ఉంటారు కదా, వారు పెద్ద మనుషులు ఉంటారు చూడండి, గ్రేట్ పీపుల్, పెద్ద మనుషులు, ఎల్డర్లీ పర్సన్స్ అంటారు చూడండి. మీకు మీ దృష్టిలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నా, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ పొలిటికల్ పార్టీ, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఎనీ అఫిలియేషన్, ఎన్జిఓస్ అడగండి. తర్వాత జనరల్ గా మీడియా పర్సన్స్ అడగండి, ఎలక్ట్రానిక్ ప్రింట్ మీడియాల జనరల్ ఉంటారు కదా, సోషల్ వర్కర్స్, తర్వాత ఫ్రీడమ్ ఫైటర్స్, మీకు నచ్చిన వాళ్ళను అందరూ ఒక్కొక్కరు ర్యాండమ్ గా మీరు అభిప్రాయము మీ దాని అందరూ ప్రొఫైల్ ఉంటాయి కదా, ఇంటర్నెట్ నెట్ లో ఉంటాయన్నారు కదా, అది తీసుకొని అడగండి. వాట్ టెల్ దెన్ నాకు మళ్ళీ మీరు చేయండి. డెఫినెట్ గా సార్ అడగండి. ఇప్పుడు మీరు ఇంటర్నెట్ లో నా గురించి చెప్పిందో అది దాని వాళ్ళు నమ్ముతారా అని అడగండి. ఇప్పుడు మనం 100 మంది వెంబడి పడితే ఇక వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, కొండ దొవి ఎలకని పట్టిందని అంటారు చూడండి, తెలంగాణ సామెత. ఆ విధంగా దేర్ సర్వైవల్ గురించి దాని మీద ఏమి లేవే, నేనే కూర్చుంటున్నా కదా. వాళ్ళకు ఏదైనా ఎక్కడనైనా నయా పైసంతో ఉంటే లెట్ ఈ బైక్ రాయమని చెప్పండి, ఎనీ బిజినెస్ రాయమని చెప్పండి, ఎనీ ఏజెన్సీ ఆర్ స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఉంటాయి కదా, ప్రైవేట్ డీటెయిల్స్ గురించి చేయించండి. ఐఎమ్ నాట్ అఫ్రేడ్, ఐఎమ్ నాట్ రన్నింగ్ అవే. I will make the corrupt people to run away. The people, those who are misusing the undue favor, misuse of power, I will see they will run away by seeing me. Absolutely. I won't run away. మీరు చెప్పేది చాలా కరెక్ట్ సార్. ఇన్యూమరస్ ఎన్ఆర్ఐస్ అంటే చాలా మంది పదే ఇప్పుడు మేము ఎన్ఆర్ఐ సమయంలో పాలగుమి సాయినాథ్ గారు ఫార్మర్స్ ఇష్యూస్ మీద, అలానే యాంటీ కరప్షన్ మీద ప్రశాంత్ భూషణ్ గారు, కిరణ్ బేడి గారు, అట్లనే రూరల్ ఇన్నోవేషన్ లో ప్రొఫెసర్ అనిల్ గుప్తా గారు, ఇట్లా చాలా మందిని చేస్తున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఇన్ పొలిటికల్ సర్కిల్స్ చాలా మంది మమ్మల్ని అడిగింది ఏంటంటే, ఎక్స్ మినిస్టర్ శంకర్రావు గారు who was the one who has brought out so many corrupt acts of his own colleagues and he the wrath and he losing his minister post. సో ఆయన పర్స్పెక్టివ్స్ మాకు విందామని ఉంది అని అడిగితే, ఒక ఫ్యూ పీపుల్ అడిగితే, దెన్ వీ హావ్ టేకెన్ ద డెసిషన్ టు కాంటాక్ట్ యూ అండ్ మీ విలువైన థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ టువర్డ్స్ మీ అండ్ ఆల్ ది ఎన్ఆర్ఐ పీపుల్ ఫ్రమ్ అవర్ country and our state and particularly our Telugu originated people. I am so grateful to them. They had whatever the feeling they have expressed towards me.
I will keep up, and I will come up to their expectation. I never stoop down, let their feelings start be uttered and changed regarding the corruption or about me. I am so grateful to them, one and all. Whoever is participated and whoever is heard, and particularly Meeku. డెఫినెట్ గా సార్, మీకు నాకు సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ లో మీ ఫాలోయింగ్ గురించి నాకు అంత ఐడియా లేదండి, బట్ ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీలో మీకు విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ ఉంది. చాలా మంది కమ్యూనిటీలో విపరీతమైన ఫాలోయింగ్. మా మిస్సెస్ ఒకసారి చెప్పండి, ఎందుకంటే షేర్ చేసేది అర్థం రారే కదా. అవును సార్, అవును. మీ విపరీతమైన ఎన్ఆర్ఐ ఫాలోయింగ్ ఉందట చెప్తున్నదన్న శ్రీకాంత్ గారు. ఒక్క నిమిషం మా మిస్సెస్ విశ్వశాంతి. మేడం గారు నమస్తే అండి, ఎన్ఆర్ఐ సమయం నుంచి మీకు స్వాగతం అండి. నమస్తే. నమస్తే. యా మేడం గారు, ఇక్కడ చాలా మంది ఇప్పుడు మేము ఎన్ఆర్ఐ సమయం అనే రేడియో ఛానల్ మన లాస్ట్ ఇయర్ ప్రారంభించినప్పుడు మేజర్ గా కంట్రీలో జరిగే ఇష్యూస్ అంటే ఫార్మర్స్ ఇష్యూస్ మీద, అలాగే కరప్షన్ ఇష్యూస్ మీద, అలానే రూరల్ ఇన్నోవేషన్, విలేజెస్ లో జరిగే ఇన్నోవేషన్ మీద, ఇలా సమాజానికి ఎవరైతే సేవ చేస్తున్నారో, సమాజంలో అవేర్నెస్ తీసుకొస్తున్నారో, అలానే మెడికల్ అవేర్నెస్, క్యాన్సర్స్ మీద, వీటి మీద మేము షోస్ చేస్తున్నాం అనమాట లాస్ ఏంజలస్ నుంచి. సో చాలా మంది రీసెంట్ గా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో జరిగిన ఫాలోఅవుట్ ఆఫ్ పొలిటికల్ కరప్షన్ మీద మిస్టర్ ఎక్స్ మినిస్టర్ శంకర్రావు గారు ఈస్ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ కరప్షన్. సో విల్ హ్యావ్ టు హిస్ పర్స్పెక్టివ్స్ అని ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ మా మీద ఒక రకంగా ఒత్తిడి తీసుకొచ్చింది. కెన్ యూ బ్రింగ్ హిమ్ ఆన్ ఎయిర్ అన్నట్టుగా అడిగారు మమ్మల్ని. సో అందుకని శంకర్రావు గారు, సో నేనేం చెప్తున్నానంటే ఇందాక మినిస్టర్ గారికి, ఎక్స్ మినిస్టర్ గారికి, శంకర్రావు గారికి, దట్ లాట్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ దే రియలీ లవ్ యూ, దే ఆర్ రియలీ అప్రిషియేటివ్ ఆఫ్ ద వర్క్ you are doing and bringing in justice to common man అని చెప్పాను మేడం గారు. యా ఉన్నారండి. what the best he can do is he is trying to do. రైట్ మేడం గారు, అబ్సల్యూట్లీ. సో చాలా చాలా ధన్యవాదాలు, చాలా సంతోషం అండి. అలాగే శంకర్రావు గారి టైం మాకు ఎన్ఆర్ఐ సమయ తరఫున వెచ్చించి ఆయన విలువైన సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు వి ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్ఐ సమయ్ అండ్ ఫ్రమ్ ఆల్ అవర్ లిజనర్స్ అండ్ ఫ్రమ్ ఎన్ఆర్ఐ కమ్యూనిటీ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ టు శంకర్రావు గారు. ఒక్కసారి శంకర్రావు గారికి ఇస్తారా మేడం గారు? హలో. యా శంకర్రావు గారు, థ్యాంక్ యూ. ఎప్పుడు వస్తున్నారు హైదరాబాద్ మీరు? మేము ప్రాబబ్లీ ఎప్పుడైనా అంటే ఇంక సెలవులు దొరికినప్పుడు రావటమే సార్. ఎప్పుడు వచ్చినా యూ కమ్ డౌన్ ఫర్ డిన్నర్. అబ్సల్యూట్ శంకర్రావు గారు. అండ్ దెన్ ఈ కార్యక్రమం ఈ రోజు ఏదైతే మాట్లాడడం జరిగిందో ఆ రికార్డింగ్ మీకు తప్పనిసరిగా మేము పంపిస్తామండి శంకర్రావు గారు. అండ్ దెన్ ఎస్పెషల్లీ మీ యువర్ టైమ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ వాల్యుబుల్. మీ టైం ఇచ్చి అట్లా కాదు, మీరు యు హైలైటెడ్ మీ అండ్ ఇంట్రొడ్యూస్డ్ మీ విత్ ది ఎన్ఆర్ఐస్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ, యువర్ స్టేట్స్. హ్యాపీ అండ్ సో గ్రేట్. అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు చెప్పండి. ఐఎమ్ సో హ్యాపీ, సో గ్రేట్ఫుల్. వెన్ ఎవర్ దే కమ్ డౌన్ టు ఇండియా, దే మస్ట్ నాట్ ఫర్గెట్ దట్ దేర్ ఎల్డర్ బ్రదర్ ఇస్ హియర్ and they must come for the lunch or breakfast, dinner, whichever they feel. Whatever the best of in my capacity, I am at their disposal. Absolutely. Thank you very much, Shankar. Very nice talking to you. Thank you.
So friends, that's our today's show with ex-minister Shankar Rao Garu, and as you're aware that Mr. Shankar Rao Garu has been single-handedly bringing out the corrupt acts of his colleagues, the ministers, MLAs and MPs, and he is relentlessly pursuing it. So we wanted to bring in some perspectives of what his thought process is and why what his motives are behind doing this. And we try to pull in all the questions that we got from our listeners. So the recorded version of this interview will be put on NRI Samai YouTube channel. It is youtube.com/NRI Samai. Kindly go ahead and then subscribe for NRI Samai YouTube channel. And then you can listen to all our earlier shows as well on youtube.com/NRI Samai. And if you do like us, please do like us on Facebook. It is facebook.com/NRI Samai. So that's it for today, and thank you very much for tuning in, friends. And next week, tomorrow, we have an exciting show coming up with Himanshu Kumar, who's almost regarded as the Gandhi for the tribal people. So we have our show, which will be hosted by Suresh Ediga from New Jersey. So thank you very much for tuning in today, and see you tomorrow. Same time, 9 a.m. PST, 9:30 p.m. India time, 11 a.m. Central time, and 12 p.m. Eastern time. Thank you very much, friends. Bye.